परम सन्मानयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। माता गंगा जी दे बाबा बुढ़ा जी पासों पुत्र दा वर प्राप्त करन मगरों धन धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज जी का प्रकाश होया। गुरु जी के प्रकाश नूं प्रिथिया ते उसकी धर्म पत्नी सहन ना कर सके। आपस विच इंज गल्लां करदे सन कि जे पुत्र हो गया तां की हो गया, ये साडे हिरदे विच सूल वांग है। जद तक इसनूं उखाड़ नहीं सुटदे तद तक ये सानूं बुरी तरह रड़कदा रहेगा। रात नूं नींद नहीं आवेगी अते दिन नूं भोजन नहीं चंगा लगेगा। नित नवी चिंता वधेगी। जिवें भी यतन बने सोचते रहो, कुछ दिनों विच इसनूं खत्म कर देंगे। जिवें किवें गुरता अपने घर विच रखांगे, इस वास्ते कई होर उपाय करांगे। जद तक पुत्र माँ की गोदी विच है, कोई भी इस्त्री जाके इसनूं मार सकती है। बड़ी चतुराई नाल उत्थे पहुँचे ते मौका पा के मार देवे। अजिही इस्त्री सदा लभदी रहो अते उसनूं धन दे के लालच दिओ। जे ਉਹ अपने नगर विच होवे तां ਉਹ उत्थे जाके पहुँचे ते उन्हां दे घर विच जाके रहे, जां जे किसी पिंड विच होवे तां उसनूं बुलाओ ते उसदे हत्थ विच धन दे के लालच दिओ। जां कोई दासी जे उन्हां दे पास रहिंदी होवे तां ਉਹ सौखे ही साडा काम कर सकदी है। इसलिए हुण तो ही अजिही इस्त्री लभदे रहो, ऐसी इस्त्री मिले जिहड़ी बालक नूं खत्म कर देवे। इस तरह सलाह करके प्रिथिया की घरवाली कर्मों बहुत प्रसन्न हुई ते दुष्ट कर्म करन वास्ते उसने माड़ी मत धारण कर ली। भोजन खाधा, रात नूं आराम किया ते चित्त विच अनेक प्रकार विचार कीती। जिथे किथे अपनी बुद्धि नूं फैलाया, मन करके अजिही इस्त्री नूं लभ रही सी। सो इस तरह लभदे लभदे प्रिथिया की दासी नूं एक इस्त्री ने धीरज दिता कि मैं तेरा ये काम करांगी। रामदासपुर नगर विच एक भैड़े चाल चलन वाली इस्त्री दाई का काम करके गुजारा करती सी। दासी ने उस नाल पाप करन बारे राय करके उसनों लिया के करमों नूं मिला दिता। करमों ने उसनों बड़े आदर नाल घर बिठाया अते पहलां अपने महान कष्ट की गल दसी। छोटे भरा ने उल्टी रीति करके गुरता ले ली है। चतुर जेठ खाली बैठा रह गया है। बहुत उपचार करन बाद पुत्र पैदा होया है। उन्होंने प्रसन्न हो के बहुत उत्सव किया है। कहते हैं कि यह गद्दी का मालक है, पिछों यह शुभ गुरता प्राप्त करेगा। पहला साडे मन विच यह आस सी कि जद श्री गुरु अर्जन देव जी परलोक सुधार जाणगे तां उन्हां दी संतान ना होण करके असीं ही गुरु बनांगे ते चारे पासियां तो पूजनीक कहावांगे। जद तो उन्हां दे घर पुत्र ने जन्म लिया है तद दे असीं निराश हो गए हाँ। हुण असीं इस तरह उपाय सोचा है कि जिस करके बालक खत्म हो जाए, फिर उन्हां दे घर पुत्र जन्म नहीं लवेगा ते साडे सारे काम रास हो जाणगे। धन आदि सुंदर वस्तां फिर चारे पासियों तो चल के साडे घर आउणगीआं। तद तेरे जीवन निर्वाह वास्ते सारे परिवार नूं बहुत भोजन वस्त्र देंगे। असीं सब कुछ तैनूं अपने घर तो देंगे ते तेरा उपकार भी जाणांगे। मेहरबान दे पिता जी पासों तेरा मैं बहुत आदर मान करवावांगी। ये कार्य अपनी चतुराई नाल करो, फिर सारे सुख प्राप्त हो जाणगे। चांदी दे 100 सिक्के हुणे ही लै लो, किसी देर तो बगैर यह कार्य पूरा करो। चेते विच बालक की मौत साडे हित लई समझो, फिर कोई घाट नहीं रहेगी, तेरे सारे भंडार भर जाणगे। ये कह के अपना एक कपड़ा लैके उत्ते 100 चांदी के सिक्के रख दिते। बहुत प्रेम नाल गल करती सी, कह कह के कई बारी नेत्रां विच जल भर लैंदी सी। खोटे कर्मां वाली अते पापण दाई सुन के बहुत खुश हुई अते धीरज दिता। दुखी ना होवो, मैं तेरे वास्ते यह काम करांगी, ऐसा पखंड करांगी कि कोई जान ही नहीं सकेगा। तेरे सुख नाल ही मैनूं सुख है। तुसीं खाण पीण की सारी खबर लई है। ਜਿਹੜੇ गुरु अर्जन देव जी शहर ही छड्ड के चले गए हैं, उन्हां दा साडे नाल हुण की साथ है।
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਰੰਚਕ ਭਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੈ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਮੰਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਾਪ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਈ, ਰੰਗਦਾਰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਗਹਿਣੇ ਪਹਿਨੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਾ ਪਾਇਆ। ਗੁਪਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਗੜਿਆ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਲੇਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਅੰਗੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰਕੇ ਪਹਿਨ ਲਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਡਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ। ਧਨ ਦਾ ਲੋਭ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਈ ਤੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਨਾਮ ਲਵਾਂਗੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਚੱਲੇਗੀ। ਇੱਧਰ ਵਡਾਲੀ ਵਿਖੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ 40ਵਾਂ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਬੰਸ ਰੀਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਉਤਸਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਸਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੁਰਾਚਾਰਨੀ ਦਾਈ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਦਾਖਲ ਹੋਈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਥਾਯੋਗ ਆਦਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਬਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਪ੍ਰੀਤ ਸਹਿਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਡ ਲਡਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਖਿੜਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦਾਈ ਦੇ ਸ਼ੋਭ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਕੋਮਲ ਬਚਨ ਕਹੇ। 2-1 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦੁੱਧ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੁਚੀ ਕਰਕੇ ਥਣਾ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਉਪਚਾਰ ਕਹੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਆਦ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੌਕਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾਈ ਬੋਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਤਨਾ ਵਾਂਗ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਗੁਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਥਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵੇ, ਉਸ ਬਾਲਕ ਦੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੁੱਧ ਨਾ ਚੁੰਘਣ ਦੀ ਅਰੁਚੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਦੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਦ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਵਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। 1-2 ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਰੋਗ ਗਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਅਭਾਗਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚਾਹਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਆਈ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਨਗਰੀ ਵਸੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਸੋਂ ਮੈਂ ਸਦਾ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸਦਾ ਸਨਮਾਨ ਸਹਿਤ ਧਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਉਣ ਯੋਗ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਧਨ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਜੀਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਬਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ
ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਖੋਟੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਨਾਰੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਣ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਬ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਾਈ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਨ ਹੀ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਲਕ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚੰਚਲ ਹੋ ਕੇ ਦਾਈ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਰੋ ਕੇ ਫਿਰ ਟਿਕ ਗਏ। ਜਦ ਉਸ ਪਖੰਡਣ ਨੇ ਮਿੱਠੀ ਲੋਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੀ ਅੰਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਥਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਥਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬਾਲਕ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਰੰਤ ਅੰਦਰਲੇ ਕੱਪੜੇ ਹੇਠੋਂ ਥਣ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਥਣ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਥਣ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਘੁੱਟਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲਮਕਦੀ ਗੁੱਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਥਣ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਘੁੱਟਿਆ। ਲੋਭ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਭੂਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਪੂਤਨਾ ਵਾਂਗ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਪੀੜ ਕੇ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੀੜ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚ ਲਏ। ਜਿਵੇਂ ਪੋਲੀ ਤੀਲ ਤੋਂ ਜਲ ਸਾਹ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾਈ ਦਾ ਸਾਹ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਬੋਲਦੀ ਬਹੁਤ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਬਾਲਕ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਭਰ ਕੇ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੰਮੀ ਪੈ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਣਹੀਨ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਅੰਗ ਪਸਾਰ ਕੇ ਬੇਸੰਭਾਲ ਹੋ ਕੇ ਕੂਕਦੀ ਪੁਕਾਰਦੀ ਸੀ। ਲੰਮੀ ਪਈ ਦੀ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਖਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਝੱਗ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਉਪੱਦਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਨੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਡਰ ਉਪਜਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਦਾਈ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਸੀ, ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜੇ ਤੇ ਝੱਟ ਸਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇੰਝ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸੂਮ ਨੂੰ ਧਨ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਾਈ ਦੀ ਗੁੱਤ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਘੁੱਟਿਆ ਸੀ ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਛੁਡਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਦਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੂੰ ਪਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਘੋਰ ਉਪੱਦਰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਗੁੱਤ ਮਸਾਂ ਛੱਡੀ। ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਮਚ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਦਾਈ ਪਈ ਸੀ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਦੌੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਮਰੀ ਹੋਈ ਦੁਰਾਚਾਰਨੀ ਦਾਈ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਲਸ਼ਕੀ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦਾਈ ਦੇ ਨੀਚ ਕਰਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਆਤਮਾ ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਧਾਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਕੋਈ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਈ ਸਮਝ ਕੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਈ ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੁਪ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭੇਦ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੁਪ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਮੈਥੋਂ ਡਰੋ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੰਧਰਵੀ ਭਾਵ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਿਪੁੰਨ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸੀ। ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀ ਮੈਂ ਸਦਾ ਸੁੱਖ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸੁਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਆਇਆ।
ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਗ ਰੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟਾਚਾਰਣ ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਣ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇੰਦਰ ਆਦਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਬਲ ਵਾਲੇ ਦੇਵਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਘਮੰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਾਈ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰੋ। ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਕਮਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਵਾਰ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਹ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਰੋ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗੋ। ਮੈਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਉਧਾਰ ਕਦ ਹੋਵੇਗਾ? ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਫਲ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾਲੂ, ਸਦਾ ਉਦਾਰ ਚਿੱਤ ਹੋ। ਇਸਤਰੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਸਦਾ ਹੀ ਖੇਮਾ ਨੂੰ ਧਾਰਦੇ ਹਨ, ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਮਿਲੋਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੰਧਰਵੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਨ ਰੂਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਇੱਕ ਅਗਿਆਨੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਾਇਆ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਦੀ ਦਾਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਮੋ ਦੇ ਪਾਸ ਲੈ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ 100 ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਕਰੋ। ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮਨੋਰਥ ਧਾਰ ਕੇ ਆਈ। ਕਪਟ ਵੇਸ਼ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਥਣਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਲੇਪ ਲਾ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਥਣਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੰਧਰਵੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਰੀ ਜਾਣੋ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਬਦੀ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਈ। ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਹ ਭੇਦ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਰਮੋਂ ਨੂੰ ਤਿਰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਣਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਲਬਧ ਤੇ ਉਸਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹਨ। ਦਾਈ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਚੰਦ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਤਿਆਦ ਪ੍ਰਿਥੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਰਾਖਿਆ ਦੇ ਹਾਥ, ਪ੍ਰਗਟ ਭਇਆ ਜਨ ਕਾ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਗੁਰ ਗੁਰ ਜਪੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਧਿਆਈ, ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਪੈ ਪਾਈ। ਸਰਣ ਪਰੇ ਸਾਚੇ ਗੁਰਦੇਵ, ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਸੇਵਕ ਸੇਵ।
जियो पिंड जोबन राखै प्राण, कहो नानक गुर को कुर्बान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।